నమస్తే, వెల్కమ్ టు కైజర్ న్యూస్. సో ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్న రాజా సింగ్ గారి శోభాయాత్ర స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో ఆ శోభాయాత్రలో ఉపయోగించే ఐడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో శ్రీరాముంది కానీ, ఛత్రపతి శివాజీది కానీ, ఇంకా అన్ని మిగతా విగ్రహాలన్నీ ఇక్కడే తయారవుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళే తయారు చేసి ఇస్తారు. సో మనం ఇక్కడ ధూల్పేటలో ఉన్నాము. ఇక్కడ విగ్రహాలు తయారయ్యే దగ్గర ఎవరైతే రాజా సింగ్ గారు చెప్పినట్టు విగ్రహాలు చేస్తారో, నాకు ఇట్లా కావాలి అని చెప్పి ఆ పర్సన్ మన దగ్గరే ఉన్నారు. సో అన్నని కనుక్కుందాం ఒకసారి. షాప్ పేరేంటి, అన్న ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నాడు ఏంటి అనేది. భయ్యా నమస్తే. नमस्ते, जय श्री राम। सभी को राम भक्तों के लिए मेरा सादर प्रणाम। भैया आपका शॉप का नाम क्या है, आपका नाम क्या है? हमारे लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े भाई का नाम है, उन्हीं के नाम से सब जाना पहचाना जाता है। मेरा नाम सुरेश सिंह है। तो आप राजा सिंह साहब को हर साल आइडल्स करके देते हैं शायद, तो हाँ, प्रति वर्ष भाई अपने पास से ही मूर्तियों का जितना भी रहता शोभा यात्रा में लगने वाली मूर्तियाँ सब अपने पास से ही लेके जाते हैं। और जो कुछ का उनको एक स्पेशल बनाने का रहा तो वो भी बोलते हैं। तो कितने साल से आप दे रहे राजा सिंह साहब? 2012 से 11-12 से कंटिन्यू अपने करने से भाई के शोभा यात्रा में मूर्तियाँ लगती हैं। कैसे कैसे तरीके से बनाते हैं, कैसे कैसे आइडल्स बनाता है? राम जी का मूर्ति रहता, शिवाजी का रहता, प्रति वर्ष कुछ चेंज राम जी में चेंज रहता, कुछ जो अपना जो राम भक्त रहते जितने भी अपने सनातनी भाई है उनमें एक उत्साह बने रहना, उसके हिसाब से कुछ एक नया मूर्ति हमेशा एक क्रिएट करते हैं। जैसा कि एक कुछ देखने में मिले भगवान की शोभा यात्रा में, और एक कुछ अपना जितना भी रामनवमी शोभा यात्रा निकालते हैं वो एक उत्साहपूर्वक अपने अंजाम को जाए। तो रामनवमी शोभा यात्रा कहाँ से चालू होता है यहाँ पे अपना धूलपेट? रामनवमी शोभा यात्रा आकाशपुरी हनुमान मंदिर से स्टार्ट होके हनुमान व्यायामशाला तक वो उनका मार्ग है। ओके, तो क्या क्या प्रोवाइड करता है जो भी राम भक्त आता है अपना रैली में, उन लोगों को खाने के लिए पीने के लिए कुछ राजा सिंह साहब तरफ से कुछ देगा क्या? भाई के तरफ से बहुत से खाने पीने का इंतजाम रहता है, और जितने भी समसामयिक संस्थाएं रहती, कोई अपने जो राम भक्त है अपनी इच्छा से बहुत से लोग क्या करते हैं काउंटर्स डालते हैं, जैसे ठंडे का, छाछ का, कुछ अल्पाहार जैसे खिचड़ी इडली वगैरह, उपमा, जो लाइट वे भोजन रहता है वो प्रोवाइड करते हैं। भाई की तरफ से भी बहुत सी राम भक्तों के लिए खाने पीने का इंतजाम रहता है। तो करीबन कितने लोग आते हैं अपना रामनवमी शोभा यात्रा में? लाखों में रहते हैं, लाखों में रहते हैं। अब वो उसका क्वांटिटी तो अपन कितना संख्या में बता नहीं सकते, इवन लाखों में राम भक्त रहते हैं। तो पुलिस लोगों का प्रोटेक्शन, पुलिस लोगों का सपोर्ट कैसे रहेगा इस शोभा यात्रा में? जब हमारे देखने में जो आता प्रशासन का, पुलिस का सपोर्ट अच्छा रहता है। सब जितना भी क्राउड रहते हैं सब अपने एक राम भक्त रहते हैं, एक अपने जोश व जुनून समझो एक शोभा यात्रा में अपना उत्साहवर्धक जो रहता अपना उत्साह दिखाते हुए जाते हैं। ऐसा कोई पुलिस प्रशासन के भी अपना इंतजाम जो रहता बहुत अच्छी तरीके से। आप बता सकते हैं इस साल कौन सा आइडल शोभा यात्रा में यूज करने वाला है राजा सिंह साहब ने, वो आप बता सकते हैं हम लोगों को? राम जी का रहेगा, ये वाले राम जी रहेंगे का रथ रहता, राम दरबार का रहता रथ, महाभारत में जो चक्र उठा लेते कृष्ण भगवान उस टाइप में रहेगा, और शिवाजी महाराज रहेंगे, और रानी अवंतीबाई रहते हैं। ऐसे और भी बहुत थोड़े मूर्तियाँ रहते हैं, वो अभी आने का। ये कितना फीट रहता है? ये 15 फीट रहेगा, 15 फीट का रहता है। 15 फीट का जी। कितने दिन लगे थे ये बनाने के लिए आपको? बनाने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अब ये बनाने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये इनको एक नया रूप देते, प्रतिवर्ष नया रूप कलरिंग वगैरह रह के फिर से शोभा यात्रा में लगाते। तो ये जो देखने में गणेश जी भी अब है, अभी ऐसे बहुत सी मूर्तियाँ अभी अपना नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसमें बहुत से जैसे अपने यहाँ बस्ती में मंदिर हैं वहाँ पे जागरण वगैरह होते हैं, और भी माता की आराधना होती है, उसमें बहुत सी मूर्तियाँ आते जाते रहती है। खाली रामनवमी शोभा यात्रा के लिए अलग से मूर्तियाँ हैं, जैसे जागरण वगैरह है तो माँ दुर्गा माता के, गणपति महाराज की, शिव जी के, ये जागरणों में या पूजा के लिए इनको लाते ले जाते रहते हैं। మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత, హనుమంతుడు కనిపిస్తున్నాడు. శోభాయాత్రలో యూజ్ చేసే విగ్రహాలు లాగా ఉన్నాయి. సో దీన్ని కూడా మనము అడుగుదాం, దీని గురించి కూడా అన్నని, దీన్ని యూజ్ చేస్తారా ఎట్లా ఏంది అనేది. సో ये शोभा यात्रा में यही मेन है या इसके अलावा और कुछ है क्या? अभी ये जैसे रामनवमी का ये राम दरबार रहता है, जिसका पूरा शोभा यात्रा में भाव जैसे राम भगवान अपने परिवार के साथ में रहते हैं। उसके अलावा भी जो वनवासी राम है
वो भी रहेंगे। जैसा पब्लिक में आकर्षण जो रहता है उस प्रतिमाओं को शोभा यात्रा में लेके जाते रहते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलेगा आपको बनाने के लिए ऐसा, नहीं तो राजा सिंह साहब से कुछ मिलेगा? नहीं, इस ये बारे बनाने- में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अपने को खाली अपन जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो मूर्तियाँ ही अपने शोभा यात्रा में लगा लेते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट करते हैं शोभा यात्रा अब ये में? हमारे कहने से मूर्तियाँ लेके जाते हैं वही पार्टिसिपेट है। उसके बाद में भी हम क्या है, शोभा यात्रा है, भगवान इष्ट है हमारे राम जी, सबके प्यारे राम जी है। वो उनकी अगर पूजा पाठ रही तो कहीं भी सनातनी धर्म जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जुड़ा हुआ है वो तो जाएगा ही, वो तो जाएगा ही। राम जी इष्ट देव है, सभी के है। राम हमारे है, राम आपके है, राम सभी के है। సో మనం చూసుకున్నట్టయితే మీరు వెనకాల చూడొచ్చు ఆకాష్పురి హనుమాన్ మందిర్ అంటారు ఇది. సో ఇక్కడ రాజాసింగ్ గారు ఏదైతే ఉన్నారో పూజ చేసేసి ఇక్కడ పూజ చేసి ఇక్కడి నుంచి శోభయాత్ర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి మన ఏదైతే తాడ్బండ్ హనుమాన్ మందిర్ ఉందో అక్కడ వరకు శోభయాత్ర ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న విగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శోభయాత్రలో మెయిన్ అట్రాక్షన్ అన్నమాట. అండ్ దీని తర్వాత మనకి ఇంకా హనుమాన్ విగ్రహం సపరేట్ ఉంటుంది. వెనకాల కనిపిస్తున్న ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహం కానీ, అక్కడ ఉన్న గుర్రాలను కానీ, లోపట ఉన్న శ్రీరాముడి పెద్ద విగ్రహం కానీ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా రేపు శోభాయాత్రలో యూజ్ చేసే విగ్రహాలు అనమాట. అన్న నమస్తే. నమస్తే అన్న, జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్ అన్న. సో ఇప్పుడు రాజాసింగ్ అన్నది శోభాయాత్ర ఉంది. సో ఎట్లాంటి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి, ఎట్లా ఉండబోతుంది శోభాయాత్ర? ये हमारा मेरा नाम आनंद सिंह लोधे. पिछले 2010 से हम भी श्री रामनवमी भव्य पाल की शोभा यात्रा निकालते हैं और डॉक्टर भगवंत राव जी भी निकालते हैं और एमएलए राजा सिंह का भी मेरे पीछे जुलूस आता हूँ उनका. अरेंजमेंट सब अच्छा है, मूर्तियाँ झांकियाँ रहते हैं, सब अच्छा रहते हैं. अरेंजमेंट तो सब अच्छा है. ఎంతమంది మీ శోభయాత్రలో పాల్గొనబోతున్నారు అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ మీకు ఏమైనా ఉందా? नज़दीक नज़दीक लाखों लोग पब्लिक रहते हैं. पब्लिक आजू बाजू देखने वाले, पब्लिक जुलूस में आने वाले लाखों लोग रहते हैं. సో పోలీస్ వాళ్ళ నుంచి మీకు ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉంది, ఎట్లాంటి కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎట్లాంటి ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు? पुलिस से अच्छा सपोर्ट है. एवरी ईयर अच्छा सपोर्ट रहता है पुलिस से. हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है पुलिस से. సో రాజాసింగ్ గారికి థ్రెట్ వార్నింగ్స్ కూడా వచ్చినాయి, స్నైపర్లు పెడతాం అది ఇది అని. అనొద్దు కానీ ఒకవేళ అట్లాంటివి జరిగితే మీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది? उसका जैसा जवाब रहा उसका पलट जवाब भी रहता है उसका. అన్న మీరు చెప్పండి. సో ఇప్పుడు ఈ శోభయాత్ర ఏర్పాట్లు ఎంతవరకు వచ్చినాయి, ఎంత ఘనంగా మీరు తీయబోతున్నారు శోభయాత్ర? ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్టుగా మనకి ఇక్కడ ధూల్పేట నుంచి మొత్తంగా 3 జులూస్లు వెళ్తాయి. ఒకటి రాజాసింగ్ గారిది, ఒకటి ఆనంద్ అన్నది ఒకటి వెళ్తుంది, ఒకటి భాగ్యనగర్ ఉత్సవ సమితి భగవంతరావు గారిది ఉందా, మన సీతారాంబాగ్ టెంపుల్ ఉంది అక్కడ నుంచి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ వాళ్ళది వెళ్తుంది, సెకండ్ మనది వెళ్తుంది, థర్డ్ ఎమ్మెల్యే గారిది వెళ్తుంది. ఇది ఎలా వెళ్తుంది అని అంటే దీనికి ఓన్లీ మీరు భాగ్యనగర్ నుంచి మాత్రమే అనుకోకండి. ప్రజలు వచ్చేది డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి మొత్తం హిందువులందరూ ఏకంగా కలిసికట్టుగా మనకి ఈ జులూస్లో వస్తారు. ఇప్పుడు ప్రతి గుడిలో మనము దర్శనం చేసుకుంటాం, అన్నీ చేసుకుంటాం, కానీ మనం ఐక్యంగా కలిసి పోవడానికి ఈ జులూస్ అనేది ప్రతి నిదర్శనం. మీరు అంటున్నారు థౌజండ్స్ లాక్స్ అని, ఇక్కడ కౌంట్ అనేది చేయలేం మనం. భక్తులు కంటిన్యూగా వస్తుంటారు, వెళ్తున్నారు. మీరు ఈ రోజు నుంచి రేపు సాయంత్రం వరకు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనము ఇప్పుడు ఈ వెహికల్స్ అన్నీ చూసుకుంటే మనకు ఆగమన్ ఉంటుంది, కొత్త కొత్త విగ్రహాలు ఉంటాయి. అది మనం ఏంది రాముడనే కాదు, మన ధర్మం నుంచి కలిసిన ప్రతి ఒక్క దేవత గురించి మనం తెలియజెప్పడానికి ఒక్కొక్క విగ్రహాన్ని కూడా మనం సెట్ చేసి పెడతాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న 8 విగ్రహాలన్నీ సెటప్ ఉంటుంది. శివాజీ మహారాజ్ గారిది, మళ్ళీ తులజాభవాని మాతాది, శివుడిది, ఆంజనేయ స్వామిది. అంటే మన ధర్మాన్ని ఎక్కడ కూడా మనం అందరం ఐక్యంగా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 16 ఇయర్స్ నుంచి ఇలాగే జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఎట్లా అంటే ఒక భాగ్యనగర్లో ఇది ట్రెండ్ సెట్ అండి. మీకు శ్రీరామనవమి శోభాయాత్ర అని అంటే అందరు కలిసి కట్టుగా భజనతోనే మొత్తం శోభాయాత్రని సక్సెస్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు శోభాయాత్ర ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? స్టార్ట్ అవడానికి ముందు ఎటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి? మనకి చూడండి, ఇనీషియల్గా మనకి శ్రీరామనవమి టెంపుల్, శ్రీరాముని గుడి టెంపుల్లో మీకు కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుంది. దానికి ముహూర్తం ఉంటుంది, 135, 145కి ముహూర్తం ఉంటుంది. ఆ ముహూర్తం ఫినిష్ కాగానే మన దగ్గర పల్లకి సేవ ఉంటుంది. మన పల్లకి సేవలో పూజ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆ సేవ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మన పల్లకి సేవ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి కోటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ వరకు ఆ పల్లకిని పట్టుకొనే వెళ్తాం మనం. మొత్తం ఇక్కడ నుంచి పాదయాత్రగానే వెళ్తాం మొత్తం. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి పురాణపుల్ గాంధీ బొమ్మ నుంచి మీకు బేగం బజార్ ఛత్రి, సిదంబర్ బజారు, గౌలిగూడ చమన్, అక్కడ నుంచి కోటి వరకు వెళ్తుంది ఈ శోభయాత్ర మొత్తం.
సో రాజా సింగ్ గారు అంటే కట్టర్ హిందూ అని చెప్పేసి మనకి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఒక గుర్తింపు ఉన్నది. సో ఈ శోభయాత్రలో నిన్ను ఎట్లయినా ఇది చేస్తాం అని చెప్పేసి స్నైపర్లు పెడతాం అది ఇది అని రాజా సింగ్ గారికి వార్నింగ్ రావడం జరిగింది. ఇన్ కేస్ అనుకోని సంఘటన ఏదైనా జరిగితే మీ తరఫున ఎటువంటి చర్య ఉండబోతుంది? అది చెప్పింది అదే. ఇప్పుడు మనము ప్రజలం తర్వాత కానీ అందరం హిందువులమై ఏకఘట్టంగా ఉన్నాం కాబట్టి అలాంటి ఏమైనా సంఘటన జరగదు, 100% జరగదు. జరిగితే అన్న చెప్పినట్టుగా మనకి ఎట్లయితే ఉందో అదే బౌన్స్ బ్యాక్ ఇమీడియట్గా ఉంటుంది. అది ఎవరైనా సరే అవతల ఉన్నది. మనం ఐక్యంగా ఉన్నప్పుడు అవతల నుంచి ఎవరు ఏం చేయలేరు. సో ఇప్పుడు పోలీస్ బందోబస్తు ఎట్లా ఉండబోతుంది? పోలీసులు ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు? మీ అడుగడుగునా మీరు సాటిస్ఫైగా ఉండాలి, చాలా నీట్గా వెళ్ళాలి, ఏ గొడవలు జరగకుండా అనేసి వాళ్ళ చర్యలు ఎట్లా ఉండబోతుంది? పోలీస్ వ్యవస్థ అని ఒకటే కాదు, మన గవర్నమెంట్ తరపున ప్రతి డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ కానివ్వండి, జిహెచ్ఎంసీ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, వాటర్ వర్క్స్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కటి. అంటే మీకు తెలిసింది ఏంటంటే మన ఈ జులూస్ స్టార్ట్ అయ్యే వారం రోజుల ముందు నుంచి సిటీ కమిషనర్ గారు, జోనల్ కమిషనర్ గారు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు మొత్తం మన రూట్ ప్రొసెషన్ ఎంతైతే రూట్ ఉందో మొత్తం ప్రొసెషన్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఆ రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్కి అది హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వాళ్ళు రేపు మనకి స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ప్రతి ఒక్క వర్క్స్ ప్రాపర్గా చేస్తారు. రోడ్ ప్యాచెస్ లేకున్నా రోడ్ ప్యాచెస్ అన్నీ చేస్తారు. ఇంకా మొబైల్ టాయిలెట్స్ మొత్తం అవైలబుల్ చేస్తారు. మన రూట్ ప్రొసెషన్ రూట్ చెప్పాను కదా, ప్రతి చోట మీకు మొబైల్ టాయిలెట్స్, మీకు ఫుడ్ ప్లస్ మీకు వాటర్ కావాల్సిన సంబంధించిన అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎందుకంటే ఇది నైట్ 8 to 9 అవుతుంది మనకు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. ఎక్కడ కూడా డిస్ట్రప్షన్ ఉండకుండా మీకు కంప్లీట్గా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేది అవైలబుల్ చేస్తారు. ఇంకా పోలీస్ అంటారా, మనకి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళే వరకు 3 to 4 స్టేషన్స్, పోలీస్ స్టేషన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ బార్డర్ నుంచి ఉందో వాళ్ళు క్లియర్గా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీతో క్యారీ ఓవర్ చేస్తారు. మేబీ అలా పబ్లిక్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొసెషన్కి ఏ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఈ వెహికల్స్ బ్లాకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా రూట్ లో ఎలాంటి బ్లాకింగ్ లేకుండా పీస్ఫుల్గా వెళ్ళేటట్టుగా మొత్తం హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. శోభాయాత్ర ఆకాష్పురి హనుమాన్ మందిర్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుందని మనం వింటున్నాం. సో ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? మీ రూట్ మ్యాప్ ఏంటి? సో నేను అదే చెప్తున్నా, ఆకాష్పురి హనుమాన్ మందిర్ నుంచి ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ గారిది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నిల్చున్నది బడబంగ్లా మగరా, ఇక్కడ నుంచి ఆనంద్ సింగ్ గారిది పాల్కి శోభాయాత్ర స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి అన్నాను, శ్రీరామ్ టెంపుల్ ఉంది కదా సీతారాం బాగ్ నుంచి, అక్కడ నుంచి భాగ్యనగర్ ఉత్సవ సమితి వాళ్ళది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయ్యేది మనకి కింద మగర కింద కనెక్ట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ అది వెళ్తుంది, దాని తర్వాత మన పాల్కి శోభాయాత్ర వెళ్తుంది, దాని తర్వాత మన రాజసింగ్ గారిది ఆకాష్పురి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఈ కనెక్టింగ్ పాయింట్ వెళ్ళాక ఈ నుంచి సేమ్ ఒకటే రూట్ అందరికీ, పురాణాపూల్, బేగం బజార్, గౌలీగూడ, కింగ్ కోటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ వరకు అన్ని ఫినిష్ అయిపోతాయి. సో ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది మీ శోభాయాత్ర? ఆంధ్ర బ్యాంక్ వరకు, కోటి ఆంధ్ర బ్యాంక్. జరగబోయే శోభాయాత్ర ఏదైతే ఉందో శ్రీరామనవమికి రాజా సింగ్ గారిది కానీ మన ఆనంద్ సింగ్ అన్న గారు ఉన్నారు, సో వాళ్ళది కానీ ప్రతి ఒక్కటి చాలా శోభాయమానంగా తీస్తాం. కోటిలో ఎండ్ అవుతుంది, చాలామంది యువకులు పాల్గొంటారు, లెక్కలేని మంది వస్తారు. సో వాళ్ళకి ఎక్కడ ఆటంకం కలగకుండా పోలీసు వాళ్ళ చర్యలు కూడా ఉండబోతున్నాయి. సో ఖచ్చితంగా రాజా సింగ్ గారికి ఏవైతే థ్రెట్ వార్నింగ్స్ వచ్చినాయో అట్లాంటివి ఏమీ జరగదు. అదేదో ఇట్లా తీసి పారేస్తాం మేము. ఒకవేళ అట్లాంటివి జరిగితే దానికి చర్య వేరేలాగా ఉంటుంది అని కూడా చెప్తున్న సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం. కెమెరామెన్ సాయితో మల్లేష్, కైజర్ న్యూస్, గోషామహల్.